جی سر، جناب سیکولر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک سر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جناب. سیکولر ہیں آپ؟ جی سر. کیوں؟ مجھے سر یہ سسٹم بیٹر لگتا ہے اس لیے. ایکسپلین کریں کیا ہے سیکولرزم ایز اے سسٹم. سر secularism, sir, it's a political system which states that religion has nothing to do with state affairs. And who will decide that? People will decide, sir. And if people decide otherwise, ان کی بھی مانی جائے گی؟ سمجھ نہیں کیا کہہ رہے ہیں سر؟ اگر لوگ اس بات کے خلاف فیصلہ دیں کہ وہ کہیں کہ نہیں ریلیجن ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو ود اسٹیٹ، ان لوگوں کی بھی مانی جائے گی؟ سیکولرزم میں تو سر نہیں مانی جائے گی. دیر یو گو. پھر کیسے یہ بہتر ہے؟ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہم ان کے ریلیجن کو پبلک پالیسی سے نکال دیں گے. یہ سسٹم اچھا کیسے ہے پھر؟ سر یہ سیپریٹ کرتے ہیں نا، یہ مطلب ریلیجن کو اسٹیٹ افیئرز میں، مطلب اسٹیٹ میں اگر آپ ریلیجن کو سیپریٹ بھی کر دیں تو آپ اپنی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں ود ریسپیکٹ. اس سے نئی انفارمیشن ایڈ نہیں ہو رہی ہے. ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ سیکولرزم لوگوں کی مرضی کے خلاف ان کے ریلیجن کو پبلک پالیسی سے نکالے گا. میجورٹی آف پیپل، فار ایگزامپل پاکستان میں 97%، تو 97% لوگوں کے ریلیجن کو پبلک پالیسی سے ایکسکلوڈ کر دے گا. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے. یہ کیسے اچھی بات ہے؟ اب آپ نے یہ سمجھانا ہے. سر انڈیویجولی تو آپ ٹھیک ہے اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹ افیئرز میں مطلب اسٹیٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا نا. لیکن یہ کون طے کرے گا؟ ایک آدھا پرسنٹ سیکولر ہوں گے، وہ 97% کے لیے فیصلہ کریں گے. اچھا سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مطلب سسٹم ہے آپ کا، جو گورننگ سسٹم ہے اس سے مطلب بیٹر ہے نا، تو اس لیے. وہ کیسے بیٹر ہے؟ آپ نے صرف لیبل تو نہیں لگائیں گے نا. اب آپ نے اس کے لیے آرگومنٹ دینا ہے کہ 97% لوگوں کی مرضی کے خلاف اب آ کے سسٹم ان پہ امپوز کر رہے ہیں، تو اس میں بیٹر کیسے ہے؟ کسی سیکولر ملک میں ہم جا کے زبردستی شریعت نافذ کر دیں، مسلط کر دیں، بلکہ نافذ بھی نہیں، یہ تو یہ فیئر ہوگا؟ نو سر، مسلمز پر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان پر تو ہو جائے گا نا. جو ایکسیپٹ کرتے ہیں. سو اگر ایک مسلم ملک ہے، وہاں کے مسلمز جو ہیں وہ شریعت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سیکولرزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے پھر یہ حق ہوگا کہ وہ شریعت والی زندگی گزاریں ایز اے سسٹم؟ بالکل سر گزار سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سسٹم ذرا بیٹر ہے نا. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں فرسٹ کہ آف جو آل یہ آپ کا سسٹم نہیں ہے، فار گڈنس سیک. کہاں سے ہیں آپ؟ انڈیا سے سر. انڈیا سے. انڈیا میں سیکولرزم کیا انڈیا کی کوئی نیٹو پوزیشن ہے؟ یس سر. سیکولرزم کون سا؟ ساتھ یہ بھی بتائیے. سر دیکھیں، آپ کے پاس جو سسٹم ہے اس میں جو مطلب آپ لیڈر سلیکٹ کرتے ہیں اس کا کوئی کنفیوزڈ سا سسٹم ہے. اس مطلب اس میں تو کوئی آپ کے پاس پراپر وے نہیں ہے جس سے آپ لیڈر سلیکٹ کریں. اس میں مطلب مجھے بتائیے کہ آپ کا جو سوشلسٹ سیکولرزم ہے اس میں لیڈر بنانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ لیڈر میں لبرل ڈیموکریٹک سسٹم پر بات کرنا چاہتا ہوں سر. اچھا، آپ کا یعنی کہ سیکولرزم اور ہے. آپ جو سوشلسٹ سیکولرزم ہے آپ اس کے فرقے والے نہیں ہیں، آپ لبرل سیکولرزم والے فرقے کے ہیں. نو سر، میں مطلب لبرل ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کر رہا ہوں. لبرل ڈیموکریٹک سسٹم تو دیکھیں، لبرل ڈیموکریٹک سسٹم صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو لبرلزم کو ٹھیک سمجھتے ہیں. یعنی کہ اہمیت لبرلزم کی نہیں ہے، اہمیت ڈیموکریسی کی ہے. وچ از ٹو سے کہ اگر دنیا کے کسی اور حصے میں لوگ ڈیموکریٹکلی لبرل سسٹم کو پسند نہ کریں، ایک کنزرویٹو سسٹم کو پسند کریں، تو ان کی ڈیموکریٹک وش کا احترام تو کیا جائے گا نا پھر. جی سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو سسٹم ہے وہ کنفیوزنگ ہے نا. آپ پھر وہی ایک بات ریپیٹ کر دیتے ہیں جب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس طرح سے تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں، آپ نے ایک کلیم کر دیا ہے نا، اب آپ نے اس کے لیے ایک آرگومنٹ بلڈ کرنا ہے. اور آرگومنٹ بلڈ کرنے کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنے کلیم کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جناب، بلکہ میں اس کو اور واضح کر دوں، بہت دفعہ بات میں نے کہی ہے، میں پھر واضح کر دیتا ہوں. ایک ملک ہے جہاں کے لوگوں کو سیکولرزم اچھا لگتا ہے، انہوں نے مان لیا اس کو. لبرل سیکولرزم انہیں اچھا لگتا ہے، انہوں نے وہ مان لیا، بات ختم ہو گئی. آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. میں انہیں کہتا ہوں آل دا بیسٹ.
क्या ये हक एक इस्लामी मुल्क के पास भी है कि अगर वहां पे उनको नहीं अच्छा लगता, जो भी आप उसे नुक्स निकालें, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो लोग अपने लिए फैसला करते हैं एज अ मेजोरिटी। और आपने डेमोक्रेसी की बात की है कि हमें एक शरिया ड्रिवन सिस्टम चाहिए, व्हाई इज इट दैट दे कांट हैव दैट? जबकि आप ये कहते हैं कि नहीं वो सेकुलरिज्म है तो उनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? डेमोक्रेसी किधर गई फिर? नहीं, आप अपने मुल्क में सर शरीयत नाफिज करें। मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम्स को हम कंपेयर क्यों नहीं कर रहे कि अब कौन आप सा ये कह system रहे हैं अब आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम के हमारे सिस्टम के अंदर कन्फ्यूजन है, जबकि मेरे ब्रदर आपकी बात में इतनी कन्फ्यूजन है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आप ये कह चुके हैं कि जो सेकुलर सिस्टम है उसमें तो ये नहीं मिलेगा कि लोगों की मर्जी के मुताबिक उनको सिस्टम मिल जाए अगर वो नॉन सेकुलर चाह रहे हैं, और साथ ही आप ये कहते हैं कि नहीं मिल जाएगा। मेक अप योर माइंड, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है ना कि बात हम उस लाइन पे आगे बढ़ाएं। फिर सर हम सिस्टम्स को कंपेयर नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, लेकिन वो तो बात की बात है ना। मैं आपके सिस्टम में से 1000 गलतियां निकाल सकता हूँ। डज दैट मीन कि मेरे पास कोई राइट है कि मैं सिस्टम जो है उसके ऊपर मैं इम्पोज कर दूँ इसलिए कि आपके सिस्टम में XYZ गलतियां हैं? नहीं, मैं 3-4 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जिनकी वजह से मतलब मैं अपने सिस्टम को बेटर समझ रहा हूँ ना। पहले हम एक बुनियादी बात तो क्लियर कर लेना कि क्या एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग नहीं चाहते कि वहाँ पे सेकुलरिज्म आए, क्या डेमोक्रेटिकली उनको ये हक है कि वो सेकुलरिज्म को वहाँ से बाहर निकाल दें और सेकुलरिज्म उन पे इम्पोज न किया जाए? सर इस तरह तो आप बोलेंगे कि इस तरह तो फिर हम डेमोक्रेसी को भी मतलब वो कोलैप्स की जा सकती है कि सारे लोग मिलकर कहेंगे आज के बाद डेमोक्रेसी नहीं एग्जैक्टली। होगी। डेमोक्रेसी के खिलाफ ये बहुत बड़ा आर्गुमेंट है, और मैं नहीं, बहुत जो बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी यही आर्गुमेंट देते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर बिल्ट इन जो प्रॉब्लम है वो इसका किल स्विच है। वो यही किल स्विच है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हम्म, ठीक है सर, मतलब वो तो फ्लॉस तो हर सिस्टम में होते हैं, लेकिन ऑफ ये मैं कह कोर्स। रहा हूँ ओवरऑल कौन सा सिस्टम बेटर है हम इसको कंपेयर करके देख लेते हैं मैं ना। आपकी बात की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन आप ये मसला तो हल कर देना पहले कि अगर लोग नहीं चाहते सेकुलरिज्म तो क्या जबरदस्ती उन पे इम्पोज किया जाना ये अच्छी बात है? सर आजकल तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सेकुलरिज्म ही हो ना, जैसे अब इंडिया में भी है तो ठीक है, उसकी वजह से जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी फायदा हो रहा ब्रदर, है। मेरा आपसे ये सवाल नहीं है कि आजकल दुनिया में क्या होता है और कल क्या होता था। मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि किसी मुल्क में अगर लोग चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हो, हम वहाँ पे कोई रिलीजियस सिस्टम नहीं अप्लाई कर सकते। अग्रीड। लेकिन जिस मुल्क में लोग चाहते हैं कि रिलीजियस सिस्टम अप्लाई हो जाए, क्या वहाँ पे सेकुलरिज्म ज़बरदस्ती अप्लाई किया जाना ये क्या अच्छी बात होगी? नहीं सर, जबरदस्ती तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, बात खत्म होगी। तो अब ये हमारी बात क्लियर हो गई है कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में या किसी भी और इस्लामी मुल्क में अगर वो लोग शरिया ड्रिवन सिस्टम चाहते हैं तो फिर सेकुलरिज्म वहाँ पे अप्लाई करना ये गलत होगा। अब आते हैं आपके कंपैरिजन की तरफ जो आप चाह रहे हैं। बताइए जनाब, कैसे बेहतर है जो लिबरल सेकुलरिज्म है इस्लामिक सिस्टम से? सर जो हमारा जो सिस्टम है उसमें सर लीडर को हम इलेक्ट करते हैं, एक मतलब उसका एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आपका जो सिस्टम है वो कंफ्यूजिंग है सर। अ, अच्छा, ट्रांसपेरेंट कैसे है आपका बताइएगा, और फिर बाद में बताइएगा हमारा कैसे कन्फ्यूजिंग है। मतलब आप बताएं ना कि आप जो है खिलाफत में आप लीडर कैसे सिलेक्ट करेंगे। आपको ये किसने कहा है कि हमारा जो लीडरशिप का सिस्टम है वो सिर्फ खिलाफत है? नहीं, जो भी है पर उस में कंफ्यूजन है ना सर, मतलब 3-4 मेथड्स हैं, वो एक दूसरे को मानते क्या ही है? नहीं है। बताए ना कन्फ्यूजन, वो क्या कन्फ्यूजन है? कंफ्यूजन वो ये कहते हैं कि जो हमारे पहले 4 खलीफा थे तो उनमें से हर एक का जो मतलब सिलेक्शन हुई है वो अलग तरीके से हुई है और बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक दूसरे के साथ। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी डेमोक्रेसी का खूबसूरत फीचर क्या है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी और है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और है, उसके आइडियल अंदर डायसियन पार्लियामेंट्री। डॉक्ट्रिन और है, उसके अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट और है, उसके अंदर सिंपल मेजोरिटी और है। अब बताइए आपका कैसा अच्छा है? मतलब सर पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसको आइडियल समझा जाता है और वो मतलब ठीक है। फ्रांस में नहीं है, ईरान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। सर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, आइडियल कह रहा हूँ कि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, वो ज्यादा बेटर है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में? नहीं, वो तो अलग सिस्टम है लेकिन वो ज्यादा बेटर है। वैसे मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट्री जो है वो मतलब आइडियल समझिए। इन आइडियल समझी जाती है बाय व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस?
خیر سر لوکل لیول پہ آپ اپنا الیکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر مطلب لوکل سے آپ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ جا کے آپ کو پارلیمنٹ میں آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے، مطلب پریزیڈینشیل میں بھی یہی ہوتا ہے، امریکہ میں یہی ہوتا ہے. امریکہ میں لوگوں نے کیا ٹرمپ کو ووٹ ڈالا تھا؟ پاپولر ووٹ والا سسٹم ہوتا ہے، مطلب پارلیمنٹری زیادہ سر آئیڈیل ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نو، کانٹراڈکٹری تو نہیں ہے نا. کانٹراڈکٹری ہی ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کیسے جو آپ سر؟ کا پریزیڈینشیل سسٹم ہے وہ پارلیمنٹری نہیں ہے. جو پارلیمنٹری ہے اس کے اندر بھی ڈویژنز آ جاتی ہیں. کچھ سسٹمز ایسے ہیں جس کے اندر ڈائسکین ڈاکٹرن ہے، کچھ کے اندر ڈائسکین ڈاکٹرن نہیں ہے، اور کچھ کے اندر فرسٹ پاس دا پوسٹ ہے، کچھ کے اندر سمپل میجورٹی ہے، اور اس کے اندر منیمم کاسٹ ووٹنگ کا جو ہے آسٹریلیا وغیرہ کے علاوہ عام طور پہ دنیا میں کوئی منیمم ریکوائرمنٹ تھریش ہولڈ بھی نہیں ہے. آئیڈیل کیسے ہو گیا یہ؟ سر مطلب لوگوں کی مرضی سے ہوتا ہے، ہر بندے کو ووٹ دینے کا حق ہے، لیکن آپ کے سسٹم میں تو ایسا نہیں ہے نا. یا نہیں، آپ تو اچھا آپ نے بتانا نا وہ اچھا کیسے ہے. آپ کے نزدیک ہمارے والے جو ہیں اس کے ڈفرینٹ آف شوٹس ہیں. میں نے کچھ 6 آف شوٹس آپ کے سسٹم کے بتا دیے ہیں، تو آپ کا کیسے اچھا نکلا پھر؟ ہمارے سسٹم میں فلیکسیبلٹی ہے، مطلب یعنی آپ ریلیجیس ٹیکسٹ بیسڈ ہے، اس میں پھر اتنی فلیکسیبلٹی تو نہیں ہوتی، مطلب جو آپ ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ 4 حالانکہ 5 خلفاء ہیں، تو 5 خلفاء کے علیحدہ علیحدہ طریقے سے اگر ہوا تو فلیکسیبلٹی اور کسے کہتے ہیں؟ سر مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں سوسائٹی میں کوئی چینج آتا ہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اس کے حساب سے ہم مطلب اپنا جو لاز ہیں ان کو مطلب چینج کر سکتے ہیں، لیکن ریلیجیس جو آپ کا ہے تو وہ پھر ٹیکسٹ بیس ہی ہوگا نا. جی بالکل. سو لیٹس گو تھرو سم ایگزامپلس کہ آپ کی جو نازیز نے جو قانون سازی کی تھی دیٹ واز ایکچولی لیگل. جو اپارٹھائڈ ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ میں وہ بالکل لیگل تھی. جو اسرائیل اس وقت قانون بنا رہا ہے وہ بالکل لیگل ہے، کیونکہ وہ ایک سسٹم ہے نا جو قانون جہاں سے آتا ہے. اور جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی یو کے میں تھی وہ الاؤ کرتی تھی، انیبل کرتی تھی لوکل لوگوں کو کہ وہ یہاں کے جو بائی لاز ہیں ہندوستان کے لیے وہ بنا سکتے ہیں. تو اس وقت میرے اور آپ کے اینسیسٹرز جو کہ ایک مشترکہ ہندوستان کے اندر رہتے تھے، بورڈز لگے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ کہ انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ. تو یہ سارا ڈیموکریٹکلی قانون بنتے تھے. چلیں سر ٹھیک ہے یہ ہوگا، لیکن مطلب اس میں آپ اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی کوئی صحیح سسٹم تو نہیں ہے پراپر نا، مطلب یو اکاؤنٹیبلٹی ہیو ٹو کیسے؟ انپیک دیٹ. یو ہیو ٹو انپیک دیٹ. اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کیسے نہیں ہے؟ ایک پروویژن مجھے دیجیے. مطلب سارا لیڈر کی جو لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اسلامک ہے، اگر وہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر اس کو چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا جائے گا؟ تو ثبوت دینا اس کا جو آپ بات کہہ رہے ہیں. ثبوت اس طرح سے کہ سر دیکھیں مطلب ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ کس قسم کے لیڈرز بھی آتے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ان پہ کیا چیک اینڈ بیلنس کا کیا سسٹم ہے، مطلب اس میں کس کلیئرٹی طرح نہیں ہے کے مجھے نا. بتائیں نا، یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ کس طرح کے لیڈر آتے رہے ہیں؟ آپ مجھے اسلام کا جو سسٹم ہے، جو ہمارا حکومت کا طریقہ ہے، گویا آپ کو پتہ نہیں نا ہمارا کیا ہے، اس لیے آپ کو کنفیوژن یہ ہے. اینڈ یو نو دا پرابلم ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں اگر آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں کس چیز سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس چیز سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو کمپیریزن دیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ سسٹم ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کرنی ہے، اور اول الامر منکم، ایسے لوگ پیپل آف اتھارٹی، پیپل آف پاور جو تم میں سے ہیں، یعنی کہ جو تمہارے کنسنٹ کے تمہارے اوپر نہیں ہے، تم میں سے ہیں اور آپ کے کنسنٹ سے وہ آئے ہوئے ہیں. آپ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جب 42-43 یعنی کہ 42-43%، 45% ووٹ کسی پارٹی کو پڑتی ہے تو بلے بلے ہو جاتی ہے. پہلی بات ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ اراؤنڈ 50%، ان مینی کیسز 50% سے کم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% لوگوں نے تو اس میں حصہ ہی نہیں دیا ہوا. جو حصہ لیتے ہیں اس کا بھی 45% ٹو 40-45% جو پارٹی لے جاتی ہے وہ جیت جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مور دین 50% لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے پھر نہیں ہوتے. وہ ایک مائنورٹی کی سلیکشن ہوتی ہے جو پورے ملک کے اوپر آ جاتے ہیں. پھر بتائیں آپ کا اچھا ہوا یا ہمارا اچھا ہوا؟ آپ کا میں ویسے کہہ رہا ہوں وہ آپ کا ہے نہیں، لیکن جسٹ فار دی آرگومنٹ.
मतलब इसमें मतलब क्लियर पाथ वे है ना, इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, तो मैं ये पॉइंट ये हमारे रखना। पूरा सेक्रेटेरिएट होता है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा मुझे इसका जवाब दें कि हमारे यहाँ ये है कि जो गवर्नमेंट होगी विद कंसेंट होगी। आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अक्सरियत गवर्नमेंट्स होती हैं विदाउट कंसेंट होती हैं। विदाउट कंसेंट कैसे सर? अभी मैंने आपको बताया कि जो 40-45% जिसको वोट पड़ जाता है वो पावर में आ जाती है। ये एक माइनॉरिटी वोट है। जिसको 40% पड़ा इसका मतलब है कि उसको 60% लोगों ने रिजेक्ट किया है। जिसको 45% वोट पड़ा इसका मतलब ये है कि उसको 55% लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ है। तो वो लोगों के कंसेंट से तो नहीं आई हुई, लेकिन फिर भी वो हुकूमत बन जाती है। तो बताएं किसका बेहतर हुआ, सर मिनकॉम वालों का या आप वालों का? नहीं सर, देखें अगर 40% वोट पड़ जाते हैं तो ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना, मतलब कि नहीं देयर इज होनी चाहिए? आल्सो मीन के 60% लोगों ने उन्हें कंसेंट नहीं दिया कि उनके ऊपर रूल करें वो। नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी जाहिर है 60%, वो तो ठीक है, पार्टी उनका तो हो गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 40% भी जिनको वोट पड़ा है उनकी भी रिप्रेजेंटेशन तो होनी चाहिए ना। श्योर होनी चाहिए, लेकिन वो माइनॉरिटी है ना। 60% लोगों ने कहा जी हमें ये नहीं चाहिए। फिर 40 वाले कैसे बाकी से 60 के बन सकते हैं हुक्मरान? नहीं, मैं इस तरह इसको कर लेते हैं ना, एक बंदा है उसको फॉर एग्जांपल 1 लाख वोट पड़ जाता है ना, हम्म। तो ठीक है सर, फिर वो उसका मतलब हक बनता है कि उसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ना। उसको अच्छा, एक पार्टी है उसको एक जगह पे उसको वोट मिल गया और उसको हो गया एक, कितना आपने बताया, 1 लाख, ठीक। जी सर। दूसरी पार्टी को 2 जगह से और सीट जीत जाते हैं जहां पे उनको 25-25 हजार वोट पड़ता है, तो उनको 2 सीटें मिल गई लेकिन 50 हजार वोट है। अब बताइए फिर ये जो 50 हजार वाला कैसे जीत गया और 1 लाख वाला कैसे हार गया? आवाज नहीं आई सर, क्या बोले? नहीं आई है आवाज आपको, ऐसा ना करें। नहीं, दोबारा बताएं, समझ नहीं आई सर। मैंने कहा कि चलिए मैं एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ और ज़्यादा आसान कर देता हूँ कि एक पार्टी को एक जगह पे एक हलके में उसको 1 लाख वोट पड़ गया, वो जीत गया, ठीक। दूसरे हलके में जो 3 हलके और हैं जहाँ पे 25-25 हजार पड़े, अब मैं जो इनके खिलाफ पड़े मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक हलके में 1 लाख से के मार्जिन से जीत गया और 3 हलकों में वो 25 हजार के मार्जिन से हार गया, ठीक। तो अब कहने का मतलब ये है कि जो दूसरी पार्टी है उनके पास 75,000 की मेजोरिटी है, इसके पास 100,000 की मेजोरिटी है, लेकिन उनके पास 3 सीटें हो गई। तो फिर मुझे बताएं जिसको ज़्यादा वोट पड़े वो क्यों हार गया आपके सिस्टम के मुताबिक? सर देखें, आप ये कह रहे हैं कि अगर उसको कम वोट पड़ जाते हैं, ठीक है, मतलब मिल के गवर्नमेंट बनाने के लिए ये एक मतलब ठीक है तरीका है कि उसके साथ मिल के फिर गवर्नमेंट बनाई जाएगी ना, तो उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगी। या नुक्स समझ आ रहे हैं आपको? जी जी। इसलिए मेरा भाई, जो रियल रहें, जैसे आप पाकिस्तान से हैं तो आप खुल के कहें आप पाकिस्तान से हैं। आपको इस्लामी सिस्टम का नहीं पता, आप खुल के कहें मुझे इस्लामी सिस्टम का नहीं पता। आपको लिबरल डेमोक्रेसी का नहीं पता, आप खुल के कहें, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे बैठे इसीलिए बैठे हैं कि सिखा दें, और जो हमें नहीं आता वो हम सीख लें। दैट इज़ वाई वी आर हेयर। कोई ज़रूरत नहीं है मेरा बच्चा फेक ज़िंदगी गुजारने की, मेरे छोटे भाई, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कूल बनने की। ये वक्त है कि सब अपने अपने सिस्टम्स की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान में लोग हिंदुत्व की सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट में न्यो कंजर्वेटिविज्म की तरफ जा रहे हैं। ये टाइम है मुसलमानों का कि ये इस्लाम की तरफ आएँ। कब तक फुटबॉल बने रहेंगे हम सोशलिज्म और लिबरलिज्म के दरमियान? हमारे अपने पूरे सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, हेल्थ, पब्लिक स्पेंडिंग, जिसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं, मार्केट, इकोनॉमी, एवरीथिंग। इट्स अबाउट टाइम दैट वी स्टार्ट रीडिंग देम। ठीक है सर, इसमें ठीक है जी। एक दो पॉइंट और मैं रखना चाहता हूँ, अगर उन पे बात हो जाए। मेरा ख्याल है फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी जो बातें की हैं, आई कैन गेट द सेंस कि माइंड ना कीजिएगा कि शायद डिबेट या डिसएग्रीमेंट के लिए जो एसेंशियल आपको एक चाहिए ना, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट, शायद अभी आप उस पे नहीं है। बहरहाल वो मसला नहीं है, बात की जा सकती है, लेकिन अब चूंकि बहुत से लोग पीछे और भी वेट कर रहे हैं तो आई नीड टू मूव ऑन। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम। चलिए ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।